हेलो एवरीवन दिस साइड साहिल थी। अज आप कि टॉपिक बारे पढ़ांगे दैट इज टेस्टीज एंड केड़ा चैप्टर चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो लेट्स नो अबाउट टेस्टीज। कि बारे पढ़ांगे टेस्टीज बारे। ऑलराइट तो आप हुण ये देखते हैं कि टेस्टीज किहड़ी लेयर तो ओरिजिन हुई ने। दैट इज़ टेस्टीज अपने को मीजोडर्मली ड्राइव ने, मतलब अपने को 3 लेयर्स होंदियां ने। सारे नालों बाहरली लेयर होंदी है एक्टोडर्म ते विचकारली लेयर नूं मीजोडर्म कहने। सारे नालों अंदरली लेयर अपने को एंडोडर्म होंदी आ। ते जिहड़ी अपने को टेस्टीज ने मीजोडर्मली ड्राइव है, मतलब जिहड़ी अपने को विचकारली लेयर होंदी है मीजोडर्म, वो तो की है टेस्टीज बनियां ने। ठीक है, तो अपने को टेस्टीज की लोकेशन कित्थे आ? अपने को ना एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर हुंदा, एवें जिहा पाउच जिहा हुंदा, उहदे विच अपने कोल की है टेस्टीज हुंदियां। आ अपने कोल की है स्क्रोटम आ। ठीक है, एंड आ अपने कोल की है पेयर दे विच टेस्टीज पियां ने। सो अपने कोल की आ अपनी टेस्टीज की लोकेशन की है आउटसाइड द बॉडी। लोकेशन की है अपने कोल टेस्टीज की, दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी। बॉडी दे आउटसाइड प्रेजेंट होंदियां ने, बट किहदे विच? इन स्क्रोटम। दैट इज़ पॉच लाइक स्ट्रक्चर। पॉच लाइक स्ट्रक्चर हुंदा। ठीक है, तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਦ ਟੈਸਟਿਸ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर दैन बॉडी टैंपरेचर। हुण कहते जो अपने को बॉडी टैंपरेचर बहुत ज़्यादा हाई होंदा, बट वो तो 2.5% टैंपरेचर घट चाहिए होंदा टेस्टिस नूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने की फॉर्मेशन करनी होंदी आ? स्पर्म्स की फॉर्मेशन करनी होंदी आ। स्पर्म्स की फॉर्मेशन लोअर टैंपरेचर पर होगी, ना कि हाई टैंपरेचर पर। मतलब जो अपनी टेस्टिस ने आउटसाइड क्यों प्रेजेंट ने? क्योंकि उन्होंने 2 to 2.5% टैंपरेचर घट करना होंदा, घट चाहिए होंदा उन्होंने बॉडी टैंपरेचर नालों, क्योंकि उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस करना होंदा। स्पर्मेटोजेनेसिस की हुंदा? स्पर्मेटोजेनेसिस वास्ते अपने को जो टेस्टिस ने आउटसाइड प्रेजेंट होंदी है। स्पर्म का मतलब है, तो स्पर्मेटो का मतलब की हुंदा? स्पर्म, एंड जेनेसिस का मतलब हुंदा फॉर्मेशन। मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन करके अपने को टेस्टिस की आउटसाइड प्रेजेंट होंदियां ने। ऑलराइट, इन्नी गल पल्ले पै गई। उस तो बाद आप देखते हैं कि टेस्टिस दे 2 काम होंदे ने अपने को। ठीक है, जेडे अपने को टेस्टिस आ, एक तो है अपने को प्राइमरी सैक्स ऑर्गन है, तो आपको पता कि मेल का प्राइमरी सैक्स ऑर्गन की है टेस्टिस। ठीक है, तो दूजे पासे एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता। जो अपने को टेस्टिस ने तो 2 काम ने। एक तो है प्राइमरी सैक्स ऑर्गन है जो अगे गैमेट्स बनाऊगा, मैं तुहानूं दसूँगी। ठीक है, तो दूजा काम यदा की है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता। हुण आपां देखते हैं कि प्राइमरी सैक्स ऑर्गन की तरह काम किवें करदा। जो अपने को टेस्टिस ने, आपां नूं पता कि प्राइमरी सैक्स ऑर्गन आ, तो अपने को की करता है? गैमेट फॉर्मेशन करता। गैमेट फॉर्मेशन मतलब अपने को स्पर्म की फॉर्मेशन करांदा। ठीक, की फॉर्मेशन करांदा? स्पर्म की फॉर्मेशन करांदा। तो स्पर्म की फॉर्मेशन हुंदी कित्थे आ? इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मैं तुहानूं समझा देनी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हुंदियां ने। लैट मी, मैं डायग्राम बनाउणी है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, कित्थे हुंदी है फॉर्मेशन अपनी स्पर्म की? इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, लैट मी ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, अपने कोल ना टेस्टिस आ, ये अंदर ना एवें कमरे जे प्रेजेंट होंदे ने अपने कोल टेस्टिस दे अंदर। ठीक है, तो ये विच ना अपने कोल अज मैं आपां जे कमरे नूं वड्डा बना लीए, थोड़ा जा आपां कमरे नूं वड्डा बना लिया, ये विच ना एवें कुछ ट्यूब्यूल्स होंदियां ने। एक लब्यूल दे विच 1 तो लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंदियां ने। तो ये विच आ अपने कोल की है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की है अपने कोल? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ने जिहदे अंदर की बनदा? स्पर्म फॉर्मेशन हुंदी आ। तुसीं पूरा ही डिटेल दे विच ह्यूमन रिप्रोडक्शन दे विच पढ़ोगे। ऑलराइट, ठीक है, तो उस तो बाद ਆਪਾਂ देखते हैं कि ये दूजा काम किमें करता? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता। हुण एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह किमें करता टेस्टिस? कि एंडोक्राइन ग्लैंड की ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स कौन प्रोड्यूस करते होंगे ने? लेडिंग सैल्स। लेडिंग सैल्स भी होंगे ने, भी समझा देनी आ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੇਡਿੰਗ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ ਐਂਡਰੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਲਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਐਂਡਰੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, TES ਟੈਸਟ ਐਸਟੇਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਂਡਰੋਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ the functions of testosterone, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਪਿਚ ਵੋਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਪਰਮੈਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਰਮ ਐਂਡ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸਪਰਮ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਉਰਫ ਐਂਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ, ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਮੇਲ ਹੇਅਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਪਿਊਬਿਕ ਹੇਅਰ ਓਵਰਆਲ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੇਅਰਸ, ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਹੇਅਰ, ਪਿਊਬਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੇਅਰਸ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ, ਹੇਅਰ ਪੈਟਰਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਬੀਅਰਡਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ। ਬੀਅਰਡ ਪਲੱਸ ਮੁਸਟੈਚ, ਮੁੱਛਾਂ, ਖੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਬੀਡੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੇਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਬਿਡੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਦੈਨ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਹ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਮੇਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਨਾ। ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋੜਨਾ। ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਜੋੜਨਾ, ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। 8ਵੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਸ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਿਥਰੋਪੋਇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RBCs ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਸ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਰਿਥਰੋਪੋਇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ RBCs, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ RBCs ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਿਥਰੋਪੋਇਸਿਸ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ। ਜੋ 24/7 ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਰੈਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਗੋਇਸਟ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਈਗੋਇਸਟ ਨੇਚਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਖੇਲ ਆ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ, ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਆ ਲਾਈਕ ਪੀਨਸ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਪੂਲੇਟਰੀ ਔਰਗਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟਿਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੈਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਪਰਮ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ
ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਸਟਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਪਰਮ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰਿਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਯੂਰਿਨ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਪਰਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰਿਨ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦੀ ਪਾਸਿਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਯੂਰੋਜੈਨਾਈਟਲ ਡਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਯੂਰੋ ਮਤਲਬ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਪਾਸ ਲਈ, ਜੈਨਾਈਟਲ ਮਤਲਬ ਸਪਰਮ ਦੀ ਪਾਸਿਸ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੋਜੈਨਾਈਟਲ ਡਕਟ। ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੋ ਵਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟੈਸਟਿਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸਟ, ਹੋਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਕ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ, ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿਸ ਆ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੀ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਮਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸਪਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੋਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਐਵੇਂ 1 ਤੋਂ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਸੈਲਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ। ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਕਿਹਦੇ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਲੋ ਪਿਚ ਵੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਕਰਕੇ। ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਸਪਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ, ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ। ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਊਬਿਕ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਓਵਰਆਲ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਜੋ ਕੌਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਮੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਬੀਡੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤੋੜਨਾ। ਬਟ ਜੋ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਰਿਥਰੋਪੋਇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RBCs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਥਰੋਪੋਇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਆ, ਇਹ RBCs ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰਿਥਰੋਪੋਇਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ। ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋਇਸਟ ਨੇਚਰ, ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ।